So we are discussing unit 3, which is nothing but noise. Okay, so we have seen various types of noises, and we also discussed about the definition of noise and how it affects on our receiver circuits. Okay, later on we discussed about two types of internal noises which are generated within the network. So Johnson and Johnson noise and short noise. Okay, and also we discussed the formulas for them. Okay, short noise is represented in current form. Thermal noise is represented in voltage form. Okay, in that thermal noise is important while considering the communication receiver. Okay, so and also we discussed about the white noise. Okay, what is meant by white noise and why we are taking the white noise and various forms of white noise representations as well as its equations we see. Okay, and now we are discussing about the different definitions of parameters which are useful to design receiver. Now we are discussing the different type of definitions of parameters which are useful to design a communication receiver. Okay, in that signal to noise ratio is one of the important parameter while designing the receiver, and noise factor is also one of the important parameter. Noise factor is defined as signal to noise ratio at the input to the signal to noise ratio at the output. So similarly, we have another parameter which is called figure of merit. Okay, it is nothing but the ratio of signal to noise ratio at the output to the signal to noise ratio at the input. Okay, so here we are considering signal to noise ratio at output to the signal to noise ratio at output. So let us consider we take a circuit. Okay, output to power signal power is S0, output noise power is N0. Similarly, input signal power Si, output noise power is Ni. Okay, then output signal to noise ratio, output signal to noise ratio is nothing but S0 by N0. Okay, signal power by noise power at the output. This is SNR at output. Similarly, SNR at input, input signal to noise ratio is represented by signal to noise ratio at input is equal to Si by Ni. So like this we define signal to noise ratio at output to the signal to noise ratio at the input. Input signal power by input noise power. Power it is power. Okay. In output signal power by output noise power. Now figure of merit is nothing but it is the ratio of signal to noise ratio at output. So it is the ratio of SNR at output to the SNR at output. Nothing but it is inverse of noise figure. 1 by f. Noise figure చూడండి, noise figure definition ఏంటి? Noise factor లేదా noise figure is represented as signal to noise ratio at input to the output. ఇక్కడ output to the input. So we can write it as 1 by f. Now we will see another equation for signal to noise ratio of tandem connection. So signal to noise ratio of tandem connection. So here we have to derive the equation for signal to noise ratio of tandem connection. So what is meant by tandem connection? Tandem connection is nothing but different amplifiers are arranged in consecutive manner. Okay, different amplifiers are arranged in consecutive manner. Means ఒక amplifier తర్వాత మరి కొంత దూరంలో ఇంకొక amplifier, మరి కొంత దూరంలో ఇంకొక amplifier. So why we are using this tandem connection in real life? In real life లో tandem connection ఏంటి అంటే, సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఏమంటారు, ఒక టెలిఫోన్
సిగ్నల్ ఉందన్న ఒక టెలిఫోన్ ఉంది. ఈ టెలిఫోన్ దిస్ టెలిఫోన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో సపోజ్ ఇంకొక ఫోన్ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఒక 1 కిలోమీటర్ ఉందనుకోండి. 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఈ సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? సిగ్నల్ వీక్ అవుతుందా లేదా? సో వెన్ ద సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ద ఎయిర్ ద సిగ్నల్ గెట్ వీక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో ఈ సిగ్నల్ నుంచి ఇంకొక దేనికి పంపిస్తారు? బూస్టర్కి పంపిస్తారు. బూస్టర్ అంటే యాంప్లిఫైయర్. బూస్టర్ పంపిస్తారు. సిగ్నల్ ట్రావెల్ అవుతూ వీక్ అవుతుంది కదా. వీక్ అయితే బూస్టర్ ఏం చేస్తుంది? బూస్టర్ విల్ యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్. యాంప్లిఫై చేసి మళ్ళీ సిగ్నల్ని పంపిస్తుంది. మళ్ళీ సిగ్నల్ కొంత దూరం తర్వాత మళ్ళీ వీక్ అవుతుంది. మళ్ళీ వీక్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఏం యూస్ చేస్తారు? బూస్టర్ యూస్ చేస్తారు. బూస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిఫైయర్. సో యాంప్లిఫైయర్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకు original signal వస్తుంది. Again, if it travels to longer distance, then the signal get degraded. Again, we have to use amplifier to recover it. So like that, if the distance between transmitter and receiver is more, we have to use amplifier at regular intervals. Yes or no? Regular intervals దగ్గర boosters యూస్ చేయాలి, amplifiers యూస్ చేయాలి. We have to use amplifiers. This is the communication link. If the communication link consists of amplifiers at regular intervals, then it is called tandem connection. Okay, if the communication link consists of అంటారు ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దీన్ని ఛానల్ అని కూడా అంటారు, లేదా కమ్యూనికేషన్ లింక్ అని కూడా అంటారు. ద కమ్యూనికేషన్ లింక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద amplifiers at regular intervals. Then it is called a tandem connection. So we have to derive the signal to noise ratio of this type of tandem connection. Okay, so let us consider a simple tandem connection which is having the amplifiers. There are m amplifiers are connected one by one, okay, at regular intervals. Okay, so let us consider this type of arrangement in the communication link. So let us consider there are m amplifiers which are having amplifiers ఉన్నాయని అనుకుందాం. And let Pn1 is the noise power of amplifier 1. Pn1 అంటే నాయిస్ పవర్, ఇందులో ఉన్న నాయిస్ పవర్ అని అనుకుందాం. Pn2 is the noise power of amplifier 2, and so on. Pnm is the noise power of amplifier m. Then total noise power ఏమవుతుంది? Pn0 అవుట్పుట్ దగ్గర నాయిస్ పవర్ ఏమవుతుంది? వీటన్నిటి నాయిస్ పవర్ అడిషన్ చేస్తేనే కదా టోటల్ నాయిస్ పవర్ వస్తుంది at the output. Therefore, let us consider the noise power is Pn1. Let us consider second amplifier noise power Pn2. Let us consider Pnm is the nth noise power of amplifier m. Then total output noise power Pn0 is equal to addition of these all things, Pn1 plus Pn2 plus and so on, Pnm. So let us assume these amplifiers are identical to each other. Let us consider these amplifiers are identical to each other, then the noise powers are also same. Yes or no? If the amplifiers are identical to each other, same, then the noise powers is also same. Pn1 is equal to Pn2 is equal to Pnm equal to Pn. Okay. So yes. Next. So if the amplifiers are identical, then total noise powers are same. Substitute. Let us consider Pn1 equal to Pn2 equal to Pnm equal to Pn అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Pn0 is equal to ఏమవుతుంది? Mpn అవుతుంది. ఏమవుతుంది? Mpn. ఎందుకు Mpn అవుతుంది?
సో Pn నాట్ ఈక్వల్ టు Pn ప్లస్ Pn2 బదులు Pn ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ Pn అవుతుంది కదా. సో ఇలా Pnలు ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటాయి? m టైమ్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటివి Pnలు ఎన్ని ఉంటాయి? m టైమ్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ m ఇంటూ Pn అవుతుంది అంతే కదా, m ఇంటూ Pn. సో టోటల్ నాయిస్ పవర్ at output is nothing but MPN. Now we will see the output signal to noise ratio of tandem connection. So output signal to noise ratio is defined as output signal power by output noise power. We have to derive signal to noise ratio at output ante SNR at output. SNR at output definition enti signal power at output the noise power at output. So signal power is represented as Pn, output signal power Pn, Ps, and output noise power ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ Pn నాట్ కదా, Pn నాట్. So Pn naught is nothing but MPN. So let us consider signal power at output is Ps and noise power at output is enta noise power Pn naught kada, noise power Pn naught, output noise power Pn naught. So Pn naught is equal to MPN. Now signal to noise ratio at dB we have to calculate in dB. dB equal to 10 log signal to noise ratio, 10 log Ps by MPN, 10 log Ps by Pn minus, so దీన్ని డివైడ్ చేయండి, log A by B, log A by B ఫార్ములా ఏమి, log A minus log B. ఎస్ అన్న, log A అంటే ఇది ఎంత A, దిస్ ఈజ్ A, దిస్ ఈజ్ B, M అనేది B, log A minus log B. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో dB ఈక్వల్ టు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ 1 PS by Pn అంటే ఒక యాంప్లిఫైయర్ సంబంధించిన సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మైనస్ 10 log M వస్తుంది. సో ఇది జస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ తెలుసుకోవడానికి, యాంప్లిఫైయర్ క్యాస్కేడ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుందని తెలుసుకోవడానికి ఇది డెరివేషన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ మైనస్ సింగిల్ యాంప్లిఫైయర్, ఒక యాంప్లిఫైయర్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మైనస్ n ఉన్నాయి యాంప్లిఫైయర్స్, m ఉన్నాయి కాబట్టి 10 log M అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద signal to noise ratio finding of signal to noise ratio of tandem connection. Now amplifier noise, this is also definition. So ivanni definitions 2 marks ki important. Okay, so consider amplifier noise is also one of the important parameter while designing the receiver. Amplifier noise is also one of the important parameter while designing the receiver. So what is meant by amplifier noise? Consider an amplifier noise with gain G. Let us consider an amplifier with gain G and input noise power. Input noise power ఏమనుకుందాం, Pni అని అనుకుందాం. అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఏమనుకుందాం, Pn నాట్ అని అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇదంతా డెఫినేషనే, డెఫినేషన్ అర్థం కావడానికి డయాగ్రామ్ ఫామ్ లో చెప్పాను నేను. సో యాంప్లిఫైయర్ యొక్క గెయిన్ G అంటే గెయిన్, నెక్స్ట్ Pni ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్, Pn నాట్ అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్, అండ్ PNA అంటే యాంప్లిఫైయర్ నాయిస్. సో యాంప్లిఫైయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ జనరేట్ నాయిస్, దాన్నే PNA అని అంటారు. సో ఈ పారామీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Pni అంటే ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్, Pn నాట్ అంటే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్, G అంటే గెయిన్, Pn అంటే యాంప్లిఫైయర్ నాయిస్. ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది. PNA అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నౌ గెయిన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గెయిన్? గెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ బై ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కదా. మనం సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టంలో తీసుకున్నా కూడా అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ కదా గెయిన్ అంటే. అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, Pn నాట్. ఎస్ అన్న, ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, Pni కదా. ఎస్ అన్న. ఫోర్ గెయిన్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ బై, మనం ఇక్కడ Pni బదులు ఏమని రాసుకున్నాం, టోటల్ Pni అని రాసుకున్నాం. సో అర్థం చేసుకోవడం జస్ట్ స్మాల్ థింగ్. ఓకే, టోటల్ Pni, ఈ Pniనే ఏమని రాసుకున్నాను, టోటల్ Pni అని రాసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇదే Pni ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ ని టోటల్ Pni అని రాసుకున్నాను. సో Pn నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, G ఇంటూ టోటల్ Pni. ఎస్ అన్న, G ఇంటూ టోటల్ Pni. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వి నో దట్
We know Pn naught. Pn naught is equal to, what is the formula for output noise for FGKTBN కదా. ఎక్కడ చదువుకున్నాం? Pn naught is equal to FGKTBN from this formula. Pn naught is equal to FGKTBN. So substitute Pn naught is equal to FGKTBN here. FGKTBN is equal to G into total PNI. Yes or no? G into total PNI. Now GG cancel అయితే total PNI is equal to ఏమవుతుంది? total PNI FKTBN కదా, FKTBN. This is equation 1. Total PNI is nothing but equation 1. Now total input noise, total PNI, total input noise is nothing but ఇప్పుడు దాని యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం. టోటల్ నాయిస్ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే, ఈ టోటల్ నాయిస్, ఇన్పుట్ టోటల్ నాయిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద నాయిస్, ఇక్కడ నుంచి ఛానల్ నుంచి వచ్చే నాయిస్. టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ నేను చెప్తాను. టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ ఏమొస్తుంది? ఛానల్ నుంచి వచ్చే నాయిస్ యాంప్లిఫైర్కి పోతుంది. ఎస్ సార్. అలానే యాంప్లిఫైర్ నాయిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాడెడ్ ఇన్ యాంప్లిఫైర్. సో ఛానల్ నుంచి వచ్చే నాయిస్ ఇంటర్నల్లీ నాయిస్ యాంప్లిఫైర్ నాయిస్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇంటర్నల్లీ యాంప్లిఫైర్ నాయిస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ నాయిస్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్, ఈ రెండింటిని కలిపితేనే టోటల్ పిఎన్ఐ అన్నాం. ఏమన్నాము? టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ అని అన్నాం. ఓకే. సో టోటల్ పిఎన్ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్, టోటల్ పిఎన్ఐ ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఛానల్ నుంచి వచ్చే నాయిస్, ఛానల్ నుంచి వస్తుంది కదా నాయిస్ రిసీవర్లోకి, దట్ టోటల్ నాయిస్ ఇది ఛానల్ నాయిస్ ప్లస్ ఇంటర్నల్లీ జనరేటెడ్ యాంప్లిఫైర్ నాయిస్. ఇంటర్నల్గా యాంప్లిఫైర్ నాయిస్ని జనరేట్ చేస్తుంది, దాన్ని పిఎన్ఏ అంటారు, యాంప్లిఫైర్ నాయిస్ అని అంటారు. సో ఈ రెండింటిని కలిపితేనే టోటల్ నాయిస్, ఇన్పుట్ నాయిస్ వస్తుంది. అదే మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం. సో టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ నాయిస్ ప్లస్ యాంప్లిఫైర్ నాయిస్. సో ఇన్పుట్ నాయిస్ పిఎన్ఐ, amplifier noise PNA. So input noise is nothing but PNI is equal to KTBN. ఎక్కడ నుంచి చదువుకున్నాం? PNI total input noise, PNI equal to KTBN. ఈ ఫార్ములా ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇన్పుట్ నాయిస్ PNI is equal to PNI is equal to ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, PNI is nothing but thermal noise power which is given as KTBN, which is given as KTBN. So substitute that here. PNI is equal to KTBN. Amplifier noise we have to find out PNA. So total input noise FKTBN. If we substitute 2 in 1, ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఓకే. సో KTBN plus PNA, KTBN plus PNA is equal to FKTBN, FKTBN. So PNA is equal to ఏమవుతుంది? PNA equal to ఇది యువతలు పోతే మైనస్ అవుతుంది, FKTBN minus KTBN. So PNA is equal to F minus 1 into KTBN. So this is nothing but amplifier noise definition. So amplifier noise PNA is equal to F minus 1. F అంటే noise figure, K అంటే Boltzmann constant, T అంటే temperature, B అంటే noise bandwidth. Okay, these are the small definitions, okay, of amplifier noise. This is amplifier noise. Now we have to, so ఇవన్నీ ఏం సార్? టెంపరేచర్ నాయిస్ అంటారు, amplifier నాయిస్ అంటారు, లేదంటే ఇంకేదో నాయిస్ అంటారు, లేదంటే ఈక్వాలెంట్ నాయిస్ అంటారు, లేదంటే వైట్ నాయిస్ అంటారు. ఏం సార్ ఇది అంటే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ నాయిసెస్. రిసీవర్, ఒక రిసీవర్ యాక్చువల్గా the transmitter is high powered elements. Transmitter consists of high powered elements. హై పవర్డ్ అంటే ఎక్కువ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది, ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి మాడ్యులేటర్ ఉంటుంది, ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎక్కువ పవర్ కావాలి. అదే ట్రాన్స్మిట్ అయిన సిగ్నల్ గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుంది? రిసీవర్కి వస్తుంది కదా. రిసీవర్కి వచ్చేటప్పుడు ఇన్పుట్ లో ఉంటుంది అనమాట. రిసీవర్ ఇన్పుట్
ట్రాన్స్మిటర్ కి ఎప్పుడు కూడా హై పవర్ తో సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఎక్కువ పవర్ యూస్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అది గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ 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 రిసీవర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, లో పవర్ అవుతుంది. రిసీవర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, లో పవర్. అట్ ద ఇన్పుట్ టు ది రిసీవర్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ వెరీ 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 లో పవర్డ్ సిగ్నల్. ఓకే, సో అందువల్ల ఈ లో పవర్డ్ సిగ్నల్ ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే, రిసీవర్ కి లో పవర్ సిగ్నల్ వస్తుంది కదా, ఆ లో పవర్ సిగ్నల్ ని మనము ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ లో పవర్డ్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి, లో పవర్డ్ సర్క్యూట్స్ కావాలి, లో పవర్ యాంప్లిఫైయర్ కావాలి, లో పవర్ ఇది లో పవర్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ కావాలి, లో పవర్ ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ కావాలి. అలా లో పవర్ డివైసెస్ ఉండాలి. ఎక్కడ, రిసీవర్లో ఉండాలి. Because of this low power signals, because of this low power devices in the receiver, there are so much of effect on the receiver. So low power యూస్ చేస్తాం కాబట్టి, లో పవర్ డివైజెస్ యూస్ చేస్తాం రిసీవర్లో కాబట్టి నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది రిసీవర్. ఆ నాయిస్ ఛానల్ నుంచి అన్న రావచ్చు, నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్ నుంచి అన్న రావచ్చు, అదే నాయిస్ లో పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి అన్న రావచ్చు, అదే నాయిస్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి రావచ్చు, అదే నాయిస్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్ నుంచి రావచ్చు, అదే నాయిస్ ఫిల్టర్ నుంచి రావచ్చు, అదే నాయిస్ ఇంటర్నల్ గా జనరేట్ కావచ్చు. ఇలా చిన్న చిన్న నాయిస్లు అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి రిసీవర్ మీద. ఆ చిన్న చిన్న నాయిస్ టెంపరేచర్ ద్వారా వస్తే ఎఫెక్టివ్ నాయిస్ టెంపరేచర్ అంటారు. అదే చిన్న నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్ ద్వారా వస్తే యాంప్లిఫైయర్ నాయిస్ అంటారు. అదే నాయిస్ మనం ఛానల్ ద్వారా వస్తే వైట్ నాయిస్ అంటారు. అదే నాయిస్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ అయ్యే అవుట్పుట్ వస్తే నాయిస్ బ్యాండ్ ఏమంటారు, వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అంటారు, నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అంటారు. అదే నారో బ్యాండ్ నాయిస్ ఆర్సీ ఫిల్టర్ ద్వారా వస్తే ఆర్సీ ఫిల్టర్ నాయిస్ అంటారు. సో ఇవన్నీ నాయిస్ టైప్స్ అనమాట. రిసీవర్ లో పవర్ అయినందువల్లనే నాయిస్ అనేది ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది రిసీవర్ ఈస్ లో పవర్, కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ లో పవర్ డివైసెస్, then each and every part of receiver produces noise. Okay, so because of this only we have studying different types of noises, noise temperature noise, amplifier noise, ఇలా చాలా చదువుతాం అన్నమాట. సో అందులో ఈ టైప్స్ ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ నాయిస్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ద నాయిస్ టెంపరేచర్ యాంప్లిఫైయర్ నాయిస్ వి నో దట్ PNA is equal to F minus 1 KTBN. This is the equation. If the equivalent noise temperature is TE ని ఈక్వాలెంట్ టెంపరేచర్ అని అనుకుంటే అప్పుడు నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్ ఏమవుతుంది, PNA is equal to KTEBN. సో KTEBN ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇది నాయిస్ టెంపరేచర్ యొక్క ఫార్ములా, ఇది PNA నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ నాయిస్ ఈక్వాలెంట్ నాయిస్ టెంపరేచర్. సో నౌ దీస్ టూ ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, TE టెంపరేచర్ ఎఫెక్టివ్ నాయిస్ టెంపరేచర్ F minus 1 KTBN. సార్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఇది KTBN అంటే, P ఈక్వల్ టు KTBN తెలుసు కదా, PN ఈక్వల్ టు KTBN. సో PN బదులు నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్ పెడితే KT ఏమవుతుంది, TE అవుతుంది, KTEBN అవుతుంది. అక్కడ నుంచి మనకి ఫార్ములా వస్తుంది. సో నౌ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ నాయిస్ టెంపరేచర్ TE is equal to F minus 1 into T, F minus 1 is equal to E by T, F equal to TE by T plus 1. So TE అంటే ఈక్వాలెంట్ నాయిస్ టెంపరేచర్. This is the formula for noise figure in terms of effective noise temperature, TE by 1 TE by T plus 1. ఓకే, ఇది 2 మార్క్స్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎఫెక్టివ్ నాయిస్ టెంపరేచర్ అంటే ఇది ఒక 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇవి. నౌ noise factor for amplifiers in cascade. This is important derivation. Okay, సో ఇక్కడ నుంచి చెప్పబోయే డెరివేషన్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్, మీకు ఎగ్జామ్స్ కి వస్తాయి. సో నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ ఇన్ క్యాస్కేడ్. సో లెట్ us కన్సిడర్, సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ F కనుక్కోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ F నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దేనివి, యాంప్లిఫైయర్స్ యొక్క నాయిస్ ఫ్యాక్టర్. యాంప్లిఫైయర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, క్యాస్కేడ్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి. సో వెన్ ద యాంప్లిఫైయర్స్ కనెక్టెడ్ సైడ్ బై సైడ్, ఓకే, వెన్ ద యాంప్లిఫైయర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సైడ్ బై సైడ్ కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు యాంప్లిఫైయర్స్ క్యాస్కేడ్ అంటారు. వాటి యొక్క ఏం కనుక్కుంటున్నాము, నాయిస్ ఫిగర్ కనుక్కుంటున్నాం, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కుంటున్నాం. సో లెట్ us కన్సిడర్ దెర్ ఆర్ 2 యాంప్లిఫైయర్స్, 1, 2. మనం 2 యాంప్లిఫైయర్స్ తీసుకోవాలి. 2 తీసుకోవచ్చు, 3 తీసుకోవచ్చు, 4 తీసుకోవచ్చు.
So let us consider a basic cascade amplifiers. Okay, two amplifiers which are having gain G1 అనుకుందాం, నాయిస్ ఫిగర్ F1 అని అనుకుందాం. సో దీని యొక్క ఆంప్లిఫైయర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గెయిన్ G1, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ F1. అలానే సెకండ్ ఆంప్లిఫైయర్ గెయిన్ G2 అండ్ F2, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ F2 అని అనుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఏంటి, ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ PNI. ఫస్ట్ ఆంప్లిఫైయర్ కదా ఇది, ఫస్ట్ ఆంప్లిఫైయర్ ఇన్పుట్ ఏంటి PNI అని అనుకుందాం. నాయిస్ ఇన్పుట్ పవర్ అంటారు ఇది. PNI అంటే నాయిస్ ఇన్పుట్ పవర్. అలానే PN01, ఇక్కడ PN01 ఇది PN01 అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఆఫ్ ఆంప్లిఫైయర్ 1. అలానే ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఆఫ్ ఆంప్లిఫైయర్ 2 PNI2. అలానే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ PN02 అని. సో ఇవి మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్. సో లెట్ us consider two amplifiers are in cascade. PNI is input noise for PNI, and PN01 is PN01 is output noise for. అలానే PNI2 is input noise power of second amplifier. అలానే PN02 is output noise power amplifier 2, amplifier 2 యొక్క output noise power. Now let us consider the input noise power. ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఏమని అనుకుందాం, ఆల్వేస్ ఏదైనా కూడా ఇన్పుట్ నాయిస్ ఏముంటుంది KTBN ఉంటుంది. సో PNI is equal to KTBN. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ KTBN అని KTBN. సో PNI is equal to KTBN. So this is equation 1. Okay, next output noise of amplifier 1. నా అవుట్పుట్ నాయిస్ ఏమని వస్తుంది, PN01 అవుట్పుట్ నాయిస్ అంటే ఇది PN01. PN01 అవుట్పుట్ నాయిస్ ఫార్ములా ఏమి, PN01 నాయిస్ ఫార్ములా FG KTBN కదా. PN0 equal to FG KTBN కదా. ఈ ఫార్ములా ఇది మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. PN0 equal to FG KTBN. సో FG KTBN ఇది ఫస్ట్ ఆంప్లిఫైయర్ సంబంధించింది కాబట్టి PN01 is equal to F1 G1 KTBN అవుతుంది. అదే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం, F1 G1 KTBN. Let us consider input noise power of amplifier 2. ఆంప్లిఫైయర్ 2 యొక్క ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ కనుక్కుందాం. సో ఆంప్లిఫైయర్ యొక్క ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 అంటే ఇది. సో దీని యొక్క ఇన్పుట్ నాయిస్ కనుక్కోవాలి. We have to find out total input noise power of amplifier 2. దీని యొక్క టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ కనుక్కోవాలి. టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ ప్లస్ ఆంప్లిఫైయర్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది కదా, ఆంప్లిఫైయర్ జనరేటెడ్ నాయిస్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ రెండింటిని కలిపితే టోటల్ ఇన్పుట్ నాయిస్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. సో PNI2 equal to అవుట్పుట్ ఆంప్లిఫైయర్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ ఏంటి, ఇదే కదా. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ ఇది PN01, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ PNA2. ఓకే, ఆంప్లిఫైయర్ నాయిస్. సో ఆ రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తాం, PN01 ప్లస్ PNA2. సో PN01 అంటే ఏంటి, ఇదే కదా, FG KTBN. ఆంప్లిఫైయర్ నాయిస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆంప్లిఫైయర్. సో సెకండ్ ఆంప్లిఫైయర్ నాయిస్ ఫార్ములా ఏమి, ఇదే కదా, F-1 into KTBN. F-1 into KTBN. సెకండ్ ఆంప్లిఫైయర్ నాయిస్ అంటే PN8 equal to F2-1 KTBN అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అదే రాస్తున్నాం, F2-1 KTBN. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. నౌ అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ PN0 is equal to, సో గెయిన్ ఫార్ములా ఏమి, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ కదా, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సో అదే గెయిన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి దీనికి రాసుకుంటాం. సో గెయిన్ G2 is equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి, గెయిన్ G2 equal to ఏమవుతుంది, PN02 by PNI2 అవుతుందా లేదా, టోటల్ PNI2. ఈ గెయిన్ ఈ G2 is equal to అవుట్పుట్ అంటే PN02 by ఇన్పుట్ అంటే టోటల్ PNI2. సో అదే ఫార్ములా ఇక్కడ రాసుకుందాం.
సో PN02, సో G equal to PN02 by PNI2, total PNI2. సో అప్పుడు PN02 ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, G ఇంటూ PNI2. సో G ఇంటూ G2 ఇంటూ PNI2. PNI2 అంటే ఇదే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 4. సో ఇదంతా ఒక పార్ట్, ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఫార్ములా, ఇన్పుట్ యాంప్లిఫైయర్ ఫార్ములా, ఇన్పుట్ సెకండ్ యాంప్లిఫైయర్ యొక్క ఇన్పుట్ నాయిస్ ఫార్ములా, అవుట్పుట్ యాంప్లిఫైయర్ 1 యొక్క అవుట్పుట్ నాయిస్ ఫార్ములా, యాంప్లిఫైయర్ 2 యొక్క అవుట్పుట్ నాయిస్ ఫార్ములా, ఇదంతా ఒక పార్ట్. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ఈ టోటల్ ని సింగిల్ సర్క్యూట్ అని అనుకుందాం. ఈ 2 క్యాస్కేడ్ ఈ విధంగా ఉన్నాయని అనుకుందాం. సింగిల్ సర్క్యూట్, సింగిల్ నెట్వర్క్ అని అనుకున్నాం. ఓకే, ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, PNI ఉంటుందా? ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, PNI1 కదా ఇక్కడ ఇన్పుట్. దీని అంతటా ఒక సర్క్యూట్ అనుకుంటే ఇన్పుట్ PNI1, అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, PN02. అవుట్పుట్ ఇదే కదా, అవుట్పుట్ PN0. గెయిన్ ఏమవుతుంది, టూ యాంప్లిఫైయర్స్ ఇన్ క్యాస్కేడ్, గెయిన్ ఏమవుతుంది, G1 G2 అవుతుంది. టోటల్ గెయిన్ ఏమవుతుంది, G1 G2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, సో PN0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు, అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ PN02. సో దీని అంతా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటే PN0 ఈక్వల్ టు ఎఫ్, యాక్చువల్ ఫార్ములా PN0 ఈక్వల్ టు FG/KTBN కదా, FG/KTBN ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. సో ఎఫ్ అంటే టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్, F1 F2ని మనం F అని అనుకుంటాం. టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్ F, టోటల్ దీని యొక్క నాయిస్ ఫిగర్, టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్ కంబైన్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటిది టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్ F అని అనుకుంటే, సో F ప్లేస్లో F, G ప్లేస్లో టోటల్ గెయిన్ ఏమవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ G1 and G2, టోటల్ గెయిన్ G1 and G2 రాసుకున్నాం, G1 and G2 KTBN ఇది ఇన్పుట్. సో ఈ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ నుంచి రాసుకుంటాం, ఇది FG/KTBN కదా. ఈ విధంగా సింగిల్ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు PN02, గెయిన్ ఏమవుతుంది, టోటల్ గెయిన్ G1 G2, టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్ F అని అనుకుందాం, ఇన్పుట్ PNI. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు PN02 ఫార్ములా ఏమి, FG/KTBN. యాక్చువల్గా ఫార్ములా ఏమి, FG/KTBN. G బదులు 2 గెయిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి G1 G2 వస్తుంది అంతే, 2 గెయిన్స్ మల్టిప్లికేషన్ G1 G2 వస్తుంది. ఓకే, సో కంపేర్ ఈక్వేషన్ 4 and 5. ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది అంటే F ఈక్వల్ టు, సో చూడండి ఇక్కడ FG1 G2 KTBN, G2 ఇంటూ GF1 G2 G1 KTBN ప్లస్ F2 - 1 KTBN. సో ఈ G2 లోపలికి పంపిస్తే ఏమొస్తుంది, F1 G1 G2 KTBN ప్లస్ G2 ఇంటూ F2 - 1 KTBN. సో డివైడెడ్ బై విత్ G1 G2 KTBN, G1 G2 KTBN తో డివైడ్ చేస్తే వస్తుంది F ఈక్వల్ టు F1 ప్లస్ F2 - 1 బై G1. ఇది నాయిస్ ఫిగర్ ఆఫ్ క్యాస్కేడెడ్ నెట్వర్క్స్ అని అంటారు. సో 2 కాకుండా 3 యాంప్లిఫైయర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 3 యాంప్లిఫైయర్స్ ఉంటే ఏమొస్తుంది, F ఈక్వల్ టు F1 ప్లస్ F2 - 1 బై G1, F3 - 1 బై G1 G2 అండ్ సో ఆన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ అది చాలా సింపుల్గా చెప్పాను. ఓకే, ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాను. నోట్స్లో చూసుకోండి, ఇది అర్థమవుతుంది. మిగతా నోట్స్లో చూస్తే, వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది సింపుల్గా చెప్పాను, మీరు ఇదే విధంగానే డెరివేట్ చేయాలి. సో ఈ డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్. క్యాస్కేడెడ్ నెట్వర్క్స్ ఇది అడుగుతాడు ఎక్కువగా. సో అవుట్పుట్ నాయిస్ ఫిగర్ని అన్నిటిని మనం డిరైవ్ చేయాలి. PNI అంటే ఏంటి రాసుకున్నాం, ఓకే, అండ్ PN0 అంటే ఏంటి రాసుకున్నాం, PN01 అంటే ఏంటి రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ PNI2, ఇన్పుట్ నాయిస్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ 2. ఇన్పుట్ నాయిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్, రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం, PNI ఈక్వల్ టు ఇది. అండ్ లాస్ట్గా ఏం రాసుకున్నాం, PN02 ఫార్ములా రాసుకున్నాం. సో అలా 4 పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఈ 4 పారామీటర్స్ 1 2 3 4 పారామీటర్స్ ఫార్ములాస్ రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏమనుకున్నాం, వీటన్నిటిని ఒకటే సర్క్యూట్ అని అనుకున్నాం. ఈ అన్నిటిని ఏమనుకున్నాం మనము, సింగిల్ సర్క్యూట్.
ఈ టోటల్ సర్క్యూట్ ని సింగిల్ సర్క్యూట్ అనుకున్నాం. గెయిన్ ఏమి G1 G2, గెయిన్ ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ అవుతాయి కదా, దీని G1 ఇది G2 రెండు క్యాస్కేడ్ నెట్వర్క్స్ ఉంటే గెయిన్ ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది G1 G2. టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్ ఎఫ్ అని అనుకున్నాం, టోటల్ నాయిస్ ఫిగర్ ఎఫ్ అని అనుకున్నాం. సో ఇన్పుట్ పిఎన్ఐ, అవుట్పుట్ పిఎన్0. ఫార్ములా ఎఫ్జి కేటీబీ అని ఫార్ములా వేసుకొని ఫార్ములా రాసుకున్నాం. ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసినాం అంతే. ఓకే, సో కంపేర్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. తర్వాత నాయిస్ అనాలిసిస్, ఈ టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మీకు ఇందులో లాంగ్ ఆర్సన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే వైట్ గాసియన్ నాయిస్ గురించి అడుగుతాడు, వైట్ గాసియన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఇన్ నారో బ్యాండ్ రిప్రజెంటేషన్, వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఇన్ ఇది ఆర్సీ ఫిల్టర్ అండ్ క్యాస్కేడెడ్ నెట్వర్క్. నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్యాస్కేడెడ్ నెట్వర్క్. క్యాస్కేడెడ్ నెట్వర్క్ అంటే ఇది అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఒక 4 డెరివేషన్స్ వస్తాయి నాయిస్ అనాలిసిస్. ఈ డెరివేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, వీటిల్లో గ్యారంటీ 2 వస్తాయి. ఓకే, ఇవే మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ 3లో. ఈ లాస్ట్ టాపిక్సే ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ డెఫినేషన్స్ 2 మార్క్స్కి ఎక్కువ అడుగుతాడు. ఇవన్నీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, వీటిలోనే అడుగుతాడు ఎక్కువ. ఓకే, చదవండి మీరు. అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా వీడియోస్ పెడుతున్నా కదా, చూడండి. ఓకే, చూడండి అండ్ డౌట్స్ రాసుకోండి. సో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే. అన్మ్యూట్, ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి. సో చెప్తాను. సో మీకైతే క్లాస్లో మేబీ ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ కావచ్చేమో. ఓకే, సో అందువల్ల మీరు చదవండి. ఓకే, ఎంతవరకు చెప్తున్నా అంతవరకు చదవండి. తర్వాత మీకు టైం ఇవ్వడు, ఎక్స్టర్నల్స్కి టైం ఇవ్వడు. సో అందువల్ల చదవండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా చదవండి. మీకు చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా. ఓకే, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్? ఏది సెమిస్టర్ సార్? సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు, మేబీ 1 మంత్ గ్యాప్ ఇస్తాడు, సెప్టెంబర్లో ఉండొచ్చు. గ్యాప్ అయితే ఎక్కువ ఇవ్వడు. అవును సార్. ఇంకా సో అప్పుడప్పుడు జాబ్స్ గురించి కూడా పెడుతుంటాను నేను వాట్సాప్లో. సో మీకు అవసరం లేకపోయినా కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కన్నా, మీ అన్న వాళ్ళకన్నా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఎవరికైనా ఒకరికి యూజ్ అయినా కూడా వాళ్ళ లైఫ్ సెట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఒకవేళ వస్తే ఏమి ట్రై చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకే సార్. చదువుతున్నాను, మీరు టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. ఓకే, సో టుమారో we will discuss those topics. So I am closing this session.